Dimuth, you come to the tail end of the World Cup. I mean, what are the team's thoughts like? I mean, finish off on a winning note, or I mean, how are thoughts on the teams? Yeah, actually, we can ended up with the high note. If we have to win the game and ended up in the fifth or sixth position. So that's what we our plan. So we're trying to do our best. Just wondering, you played England here and got a good result. You played everybody bar India in this competition. What's your view of the standard of the opponents and who potentially is the best out of who you played? Yeah, the England side is a good team. So far they are doing really good at the moment, and they are the number one team as well. I think in here headingly we got some lucky games on here. If you take the test matches and one days, we did really well. So we are trying to give our best. Hopefully, we are playing the same track that Afghanistan and Pakistan, West Indies played. So hopefully we can get some turn. So we are trying to give, playing our best shot against India. Dimuth, can you just talk us through some of the positives for your team in the World Cup? Yeah, I think if you take the batting lineup, Avishka Fernando and Kusal Janith and the opening pair and some middle order, if you take we couldn't do well in the middle order the first few games, but if you take the last matches, we capitalized really well and we managed to bat really well end of the tournament. But I think it's too late. But if you take the positives, Avishka Fernando he's doing really good and doing really good. He got three games and he showed that he can do, he can produce some runs for Sri Lanka, and he's one of the future star. And if you take the bowling lineup, they did really well, especially Malinga and then Nuwan Pradeep. They are the good sign. If you take this World Cup, they are those are the things, highlighted things. If you want to go forward, those are the positive points in this tournament. Do you think, looking back, that the preparation time took a lot more than you would have expected? Maybe like teams start preparing a couple of years before the tournament starts. Do you think that is something that you guys will want to start fresh right here, right now, looking at the 4 years that comes around the corner? Yeah, if after the 2015 World Cup, we also started the build the World Cup side, but unfortunately the players who comes in, they couldn't perform really well. And that time we have to change the lots of players. But after this World Cup, we are trying to trying to have a special plan and identify the players who can produce give a good. If you take the bowling and batting, the fielding, those and the fitness level, we are looking for that for the future World Cup, and we are trying to get a good bunch of players and trying to give a maximum chances for them, and we are trying to make a good solid 15 players for the next World Cup. Taking it from that question, like, what do you think is it taking it so long for the transition phase? Normally international teams go through those transition phase during a period of 2-3 years, but it's now good 4-5 years, but it's not happening the way probably it should have happened for Sri Lankan cricket. As a captain, what do you think is the reason for that? I think if you take the other countries, they played lots of cricket, like IPL and the domestic structure in India, that's really, really good. And Sri Lanka, we have only one domestic season, and after that we can, if they perform well, so the players, they have only chance to show up for their talent on that particular domestic season. So that's why we can identify the players from that tournament. So that's the reason. After that, when you come to the international level, so there's a huge gap. So we have to we have to close that gap, and we have to play lots of cricket, give the chance to play for the players, go to play IPL, some Big Bash League or County League. So we have to give them permission to play overseas tournament and get some experience and come back. So those are the things I'm expecting from the cricket board. After this World Cup, they will
make a good decision and make a strong domestic season level and produce some good players for the future. Rohit Sharma has already scored 400s in this tournament. He's done well against Sri Lanka in the past. So, is there any way that you can is there any strategy that you've thought of that you can sort of contain him early or get his wicket early? Yeah, every batsman have a weak points. So I think we if you take we check the couple of videos in the Rohit Sharma, not only the Rohit Sharma, the Virat and all the top 6 batsmen, and we have a plan for everyone. But if we couldn't execute really well, we can't, the plans are not working. So the point is we have to execute really well against those batsmen. We know they are very dangerous. Once they get set, they going for a big one. So we have some plans. We trying to strict them for those plans. And if we can execute really well, definitely we can get him out in early. දිමුත් ඔබයි කුසල් ජනිතෝයි දැන් මේ ටූර්නමන්ට් එකේ හොඳින් ආරම්භක පිටකරු යුගලයක් විදියට පර්ෆෝම් කරලා තියෙනවා 115යි 93යි 92යි ඒ වගේ පාර්ට්නර්ෂිප්ස් මොකක්ද ඒ සාර්ථකත්වයට හේතුව ඔබයි කුසල් ජනිතගේ මම හිතන්නේ අපි දෙන්න ක්‍රීඩා කරන විලාසයන් දෙකක් අපිට ඕනලා තිබ්බේ මගෙන් එක්ස්පෙක්ට් කරන දේ නෙමෙයි කුසල්ගේ එක්ස්පෙක්ට් කරන කුසල් ගොඩක් වට ෆ්‍රී හෑන්ඩඩ් එයා ප්ලේ කරන්නේ එයා රිස්ක් ෆ්‍රී සෙල්ලම් කරන කෙනෙක්. ඉතින් මම හිතන්නේ එයාට මේක ගෙනියන්න පුළුවන් මාත් එක්ක ක්‍රීඩා කරද්දී. මොකද එයා දන්නවා මම අනිත් පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් විකට් එක අල්ලගෙන ඉන්න මේ කැරක්ටර් එකක් කියලා. ඉතින් එයාට ඒ ඇෂුරන්ස් එක මගෙන් තියෙන හින්දා මම හිතන්නේ එයා ෆ්‍රීලි හොඳට සෙල්ලම් කරනවා. සමහරකට එයා පැත්තේ එක්කෙනාට විකට් එක නිකන් හරි ගියොත් එයාට ඒ විදිහට සෙල්ලම් කරන්න අමාරුයි. ඉතින් මම හිතන්නේ මම ගොඩක් වෙලාට කරන්නේ ස්ට්‍රයිකර් රොටේට් කරලා එයාට දෙන එක. මොකද එයාට ඉක්මනින් රන්ස් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දෙන්න අතර ඒ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක තියෙනවා හොඳට. මොකද මම එයා ඉක්මනට ස්කෝර් කරා කියලා මම එයාව අල්ලන්න කියන්නේ එයාගේ ස්කෝර් එක මැච් කරන්න හදන්නේ නැහැ. ඉතින් මට මගේ උපරිම සීමාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකත් එක තමයි යන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒ දේ අපි දෙන්නට හොඳ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම රනින් බිට්වීන් ද විකට්ස් ඒතන මුලදී එහෙම නැති වුණත් දැන් පොඩ්ඩක් හොඳට තියෙනවා. මොකද මමයි කුසලයේ ගොඩක් වෙලා ඩේ ටීම් වල ගොඩක් ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක තියෙනවා. ඒක තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක්ම හේතුව. අපි දෙන්නගේ රෝල් දෙක වෙනස් හින්දා අපි දෙන්නට හොඳට ඒක තේරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දෙක හරියට මැනේජ් කරන එක තමයි මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාට අපිට හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් දාන්න පුළුවන් උනේ. හෙට තරඟය ජයග්‍රහණය කිරීම ඉස්සරහා කුසලානින් පස්සේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට කොතරම් වැදගත්ද? මම හිතන්නේ ඉන්දියා එක්ක තරඟයක් කියන එච්චර ලේසි තරඟයක් නෙමෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් හොඳින්ම ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. හොඳ කණ්ඩායමක් ඕන්. ඉතින් උන් එක පොඩි මිස්ටේක් එකක්වත් කරන්න බෑ. ඉතින් නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන අපි චැම්පියන්ස් ට්‍රොෆි එකේ උන් සමග දිනලා තිනවා. ඒ ප්ලෑන්ස් මෙතන හිටපු ක්‍රීඩකයෝම තමයි ඒ දේ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අපිට ඒ දේ කරන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අපි කිව්වාගේ අර හැමදේම හරියට හරි විදිහට කරන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් හරි වරදින්න chances තියෙන අඩුයි. තියෙන හොඳ නැහැ. ඉතින් මේ මැච් එක ඉවර කරලා හොඳින් දිනලා මේ වර්ල්ඩ් කප් එක හොඳින් ඉවර කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ. සෙමි ෆයිනල්ස් එන්න බැරි වුණත් හොඳට ටේබල් එකේ හොඳ තැනක ඉන්න තමයි අපිට උවමනා වෙලා තියෙන්නේ. කණ්ඩායමේ සාධනීය දේවල් මොනවද මේ සමස්ත තරඟාවලිය තුලම දැක්ක? ඒ වගේම හෙට තරඟයට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් මොනවා හරි තියෙනවද? ඒ වගේම තනතිරුව පිළිබඳව අවබෝධයක් තියෙනවද මේ වෙනකොට? ගත්තොත් එමෙ වර්ල්ඩ් කප් එකේ මම හිතන්නේ හොඳම දේවල් මම ඉස්සරත් කිව්වාගේ බැටින් ලයින් අපේ টොප් ඕඩර් බැටින් ලයින් අප් එක මම දැන් නම්බර් 3 වෙනකන් අපි හොඳටම කරලා තිනවා. ඉතින් ඒ අතරතුර ඉන් පැචස් අපේ මිඩල් ඕඩර් එක හොඳට කරලා තිනවා. නමුත් අර කිව්වාගේ අපිට කන්සිස්ටන්ට්ලි කරන්න හම්බ වෙච්ච නැති ඉඳන් තමයි අපිට සෙමි ෆයිනල් එන්න අවස්ථාවක්වත් අපිට chance එකක්වත් හම්බුනේ නැති උනේ. ඒ වගේම බෝලින් ලයින් අප් එක ගැන කිව්වොත් මම හිතන්නේ ගොඩක් හොඳට ෆාස්ට් බෝලර්ස් ස්පෙෂලි ගොඩක්ම හොඳට ඒගොල්ලෝ කරලා තිනවා. මාලිංගය, ඒතර නුවන් ප්‍රදීප්, සුරංග, ඉසුරු තිසර හැමෝම හොඳට කරලා තිනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හින්දා තමයි අපි මම හිතන්නේ දින්න මැච් උත් අපි ගොඩක් වෙලාට දින්නේ මේ බෝලින් ලයින් අප් එකට බෝලින් ලයින් අප් එකේ හින්දා ඒ ක්‍රෙඩිට් එක ඒගොල්ලන්ට දෙන්න ඕනේ. විකට් එක ගැන කතා කරොත් මම හිතන්නේ අපි මේක ශ්‍රී ලංකාව කරපු ක්‍රිකට් එකක් මේ විකට් එක තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට පොඩ්ඩක් අපි බැලුවම පොඩ්ඩක් ස්ලෝ ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට චේන්ජස් වෙන්න පුළුවන්. තාම අපි තීරණය කරේ නැහැ. අපි දැන් අද විකට් එක ඔක්කොම බලලා තියෙනවා. සිලෙක්ෂන් කමිටියත් එක්ක ඉඳගෙන මොකද්ද සෙල්ලම් කරන කණ්ඩායම කියලා තෝරනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට චේන්ජස් වෙන්න පුළුවන්. දිමුත් අපි දැක්ක කොදෙව් තරඟයේදී ඔබට පන්දු යවන්නම් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා.
ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් වසරේ කහමාරකට පස්සේ පන්දුව ඔබ කවරයක් යවුවා. මේ කණ්ඩායම තෝරනකොට ඔබත් එක්ක කතා කරලා නෙමෙයිද සාකච්ඡා කරලා නෙමෙයිද තෝරන්නේ? ඔබ ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡාවලදී අදහස් දක්වන්නේ නැද්ද? මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ මාධ්‍යවල මේක පළ වෙලා දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා මේ පන්දු යවන්නන් ප්‍රශ්නේ. මොකද ඒ කියන්නේ? ඇත්තටම ජෙෆ්රි වැන්ඩසිව ක්‍රීඩා කරන්න හිතුවේ මම තමයි. මොකද ඒක අපිට ඌට අවස්ථාවක් දෙන්න උවමනා වෙලා තිබ්බා. අපි ඌව ගෙනල්ලා නිකන් ගෙනියන්නේ නැතුව මොකද ඌට අවස්ථාවක් දෙන්න ඕන ඌගේ දක්ෂතාව බලන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක තමයි හොඳම තරඟ තිබ්බේ අපිට ක්‍රීඩා කරන්න. මොකද දකුණු අප්‍රිකා තරඟය අපිට ගොඩක් වයිටල් තරගයක් හින්දා අපි ජෙෆ්රිව ක්‍රීඩා කරේ නැහැ. අපි වැඩිපුර ස්පින කෙනෙක්ව ගස්සන්න ඕන. නමුත් බැටිං පැත්ත පොඩ්ඩක් අපිට ස්ට්‍රෝං කරගන්න ඕනලා තිබ්බා. නමුත් මේකේ ග්‍රවුන්ඩ් එකත් ලොකු හින්දා විකට් එකත් පොඩ්ඩක් ටර්න් වෙයි කියලා හිතපු හින්දා තමයි අපි ජෙෆ්රි ක්‍රීඩා කරේ. නමුත් අපි හිතපු තරම්ම හොඳින් පන්දු යන්න හම්බුන්නේ නැහැ වැන්ඩසිට. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අපිට ඕවර්ස් 3ක් හදන්න ඕනේ. නැත්තම් හරියට අපිට බෝලර්ස්ලා 5 දෙනෙක් හිටියා. ඒ බෝලර්ස්ලා 5 දෙනාගෙන් 4 දෙනාම 10 දාලා ඉවර කරා. වැන්ඩසිගේ ඉතුරු ඕවර්ස් 3 තමයි අපිට හදන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ඕවර්ස් 3 තමයි මමයි ඇන්ජි දැම්මේ. නැතුව කියන්නේ මට කිසිම මේකක් නැතුනේ. මමයි සිලෙක්ටයි කෝචුවේ තමයි කණ්ඩායම තෝරන්නේ. ඉතින් අපිට වැඩිපුර බැට්ස්මන් කෙනෙක් ඕනලා තිබ්බා. මොකද අපේ මිඩ් ලෝඩ් එක ගොඩක් වෙලාට අසාර්ථක වෙච්ච හින්දා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අපි තිරිමාන්න ගෙනාවේ ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් වෙනුවට. දිමුත් බොහෝ දුරට ලසිත් මාලිංගේ අවසන් ලෝකසරන් ක්‍රිකට් තරගය තමයි හෙට ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් කණ්ඩායමක් විදිහට ඔහුට ෆෙයාවෙල් එකක් විදිහට කොයි වගේ දක්ෂතා අතරට එන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද? ලසිත් ගැන මොකද හිතෙන්නේ මේ අවුරුදු ගාණක් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් කරපු සේවය ගැන? ලසිත්ගේ මම හිතන්නේ අන්තිම වර්ල්ඩ් කප් එක කියන්නේ 50 ඕවර් වර්ල්ඩ් කප් එක නෙමෙයි. නමුත් ඔහු T20 වර්ල්ඩ් කප් එක ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් කිව්වොත් වගේ ලසිත් කියන්නේ රටට ගොඩක් සේවය කරපු කෙනෙක්. මම හිතන්නේ රටට විතරක් නෙවෙයි ලෝකයේ ගොඩක් තරඟ ක්‍රීඩා කරලා ඒ හැම රටට මේ ක්‍රීඩා කරන හැම කණ්ඩායමම ගොඩක් සේවය කරපු පුද්ගලයෙක්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔහුත් එක්ක ක්‍රීඩා කරන්න හම්බෙච්ච එකත් ගොඩක් ලොකු සතුටක්. මොකද මේ වර්ල්ඩ් කප් ඉතිසලා මම ඔහුත් එක්ක එකම එක තරඟයයි වන් ඩේ ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්නේ. ටෙස්ට් තරඟවල මම ක්‍රීඩා කරලා නැහැ. ඉතින් ඔහුගේ මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් ජීවිතයේ අන්තිම හරියවත් මට ඔහුත් එක්ක ක්‍රීඩා කරන්න ලැබිච්ච ලොකු සතුටක්. ඉතින් ගොඩක් ලොකු දෙයක් කරපු කෙනෙක් රටට. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඔහුගේ අන්තිම වර්ල්ඩ් කප් තරගය මේක නම් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන. අපි දන්නේ නැහැ තාම අපිට මොකොත් කියලා නැහැ. එයා රිටයර් වෙන කතාවක් මොනක්වත්. ඉතින් නමුත් අපි බලන්නේ අපි ක්‍රීඩා කරන හැම තරගෙ ජයග්‍රහණය කරන්න. මේ තරගෙත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා මම හිතන්නේ වර්ල්ඩ් කප් එක හොඳ නෝට් එකකින් ඉවර කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ. ඉතින් ලසිත් අයටත් මේක ඔහුගේ වර්ල්ඩ් කප් එක අන්තිම තරගය නම් ඉතින් මේකත් කොහමද ජයග්‍රහණය කළා ඔහුටත් හොඳ සමුගයන්මක් දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දෙමුත් අපි දන්න ඉන්දියාව කණ්ඩායම ගොඩක් ප්‍රබලයි පන්දු යැවීම අංශයෙන්. කොයි වගේ අභියෝගයක්ද ඒක? අනිත් එක කොහොම ඒගොල්ලන්ගේ දුර්වලතා තියෙනවද? කොහොමද ඒකට සූදානම් වෙන්නේ? මම හිතන්නේ හොඳම බෝලින් ලයින් අප් එකක් ඉන්දියා කණ්ඩායමට තියෙන බැලුවොත් එimhe ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා ස්පිනර්ස්ලා හොඳින්ම පන්දු වෙන රටක් දැනට ලෝකෙ ඉන්න. ඉතින් මම අර කිව්වත් වගේ හැමෝටම වීක් පොයින්ට්ස් තියෙනවා. වීක් පොයින්ට් නැති කවුරුත් නැහැ. ඉතින් වීක් පොයින්ට්ස් තියෙනවා. අපි ඒවා ගොඩක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගෙන තියෙනවා. හැබැයි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තට ඒ දේවල් හරියට එක්සිකියුට් කරන්න ඕනේ. නැතුව අපිට ඒක කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතන්නේ අර අපි කිව්වාගේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් සෙට් වුණාට පස්සේ ගොඩක් හොඳින්ම ක්‍රීඩා කරන ප්ලේයර්ස්ලා ටිකක් ඉන්නේ. ඉතින් ආපු ගමම විකට්ට ආපු ගමන් තමයි උන් මට දවා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වලට ප්ලෑන්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට කරන්න පුළුවන් අපිට ඩැමේජ් කන්ට්‍රෝල් කරන එක තමයි මම හිතන්නේ ලේසි වෙන්නේ උන්ගේ කණ්ඩායමත් එක්ක. නමුත් අපි හරියට අපිට පුළුවන් දේවල් අපි හරියට කරොත් අපිට හොඳ තරගයක් දීලා ජයග්‍රහණය කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා.